نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جو مختصر گفتگو ہوگی شب برات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں حاصل ہوتے ہیں۔ انہی میں شب برات کے متعلق بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اسے لیلۃ مبارکہ یعنی بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس کے اندر، اس بابرکت رات کے اندر، مبارک رات کے اندر تمام حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر قرآن کریم کے نزول کے متعلق مفسرین کرام کی دو آراء ہیں، اور دونوں ہی قابل اعتماد بھی ہیں، اور اہم مفسرین کرام جنہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ لیلۃ مبارکہ یعنی جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا وہ شب برات اور لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہیں جو رمضان المبارک میں آتی ہیں۔ اب اس کی بہترین تشریح جو کی ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ دیگر مفسرین کرام نے، کہ اللہ رب العزت نے، اور خود مولانا اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند سے ہیں انہوں نے بھی اس کے متعلق ہی لکھا، اور جسٹس تقی عثمانی صاحب انہوں نے بھی جو تفسیر عثمانی چھپوائی ہے اس کے اندر بھی یہی لکھا گیا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی طرف سے۔ یہ حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات مستند ہو جائے، اور اسی طریقے سے علماء اہل حدیث میں سے علامہ عبدہ نے جو حاشیہ لکھا ہے ابن کثیر کے ترجمے کے ساتھ، اور وہ لاہور سے بھی شائع ہوا ہے اور سعودی عرب سے بھی شائع ہوتا رہتا ہے، اس کے حاشیے میں جو تفسیر دی گئی ہے اس کے اندر بھی یہی لکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ارادہ اللہ نے جو فرمایا وہ بابرکت رات شعبان المعظم کی نصف شعبان کی رات تھی، اور اس کا عملی نزول جو ہوا وہ شب قدر کے اندر ہوا۔ اب آگے آتے ہیں دوسری آیت کی طرف، جو اگلی آیت ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس کے اندر اللہ رب العزت حکمت والے کاموں کو تقسیم فرما دیتا ہے۔ تو اس پر تمام مفسرین کرام نے تقریباً اتفاق کے ساتھ لکھا ہے، جس میں امام فخر الدین رازی ہیں تفسیر کبیر کے اندر، امام طبری ہیں تفسیر طبری کے اندر، اور علامہ ابو بکر جساس ہیں احکام القرآن کے اندر، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر، اور اسی طریقے سے امام محمود آلوسی نے تفسیر المعانی کے اندر، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ علیہم انہوں نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر، اور دیگر ائمہ تفاسیر نے بھی اپنی اپنی تفاسیر کے اندر لکھا کہ اس سے مراد شب برات ہے، یعنی نصف شعبان کی رات۔ اب پہلے شب برات کو سمجھ لیں۔ شب فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی میں رات کو شب کہتے ہیں، اور شعبان معروف مبارک مہینہ ہے، اور برات جو ہے وہ یعنی کہ نجات دلانے والی۔ تو شعبان المعظم کی رات کے اندر چونکہ بے حساب لوگوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، اسی لیے اسے لیلۃ البراء کہا گیا عربی کے اندر، اور فارسی کے اندر شب برات کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں معروف نام جو ہے وہ یہی ہے شب برات۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر جو بات ہے وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ سب سے پہلے تو مفسرین کرام کا جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے ابھی نام لیے ہیں، ان تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ 15 شعبان المعظم کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بے حساب لوگوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے حدیث کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، اور لوگوں سے فرماتا ہے کہ اے لوگوں
कि मुझसे बख्शिश तलब करो मैं तुम्हें अता करूं, रिस्क तलब करो मैं तुम्हें अता करूं, शिफा तलब करो मैं तुम्हें अता करूं, यहां तक कि सुबह हो जाती है। गोया ये बाबरकत रात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने की रात है, इबादत करने की रात है। और तहलील तकबीर तहमीद तस्बीह जितने भी आप कर सकते हैं इस रात के अंदर करें, तो कोई इसके अंदर ममानियत नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मासबत बिसुन्नह के अंदर जो बात लिखी वो फरमाते हैं, इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना कोई कबाहत नहीं है। इसलिए कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह का जिक्र करना, तस्बीह और तहलील करना, ये सब बजाते खुद जो है अच्छे आमाल हैं और मंदूब आमाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पसंदीदा आमाल हैं। तो इस रात के अंदर अगर कोई करता है तो कोई हर्ज नहीं। फिर आगे उन्होंने ताबईन का हवाला दिया, उनमें ताबईन का हवाला देकर वो लिखते हैं कि ऐसे ताबईन जो थे रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, वो इस रात के अंदर बड़ी कसरत से इबादत किया करते थे। बल्कि वो फरमाते हैं कि इस रात के अंदर बाज ताबईन तो ऐसे थे जैसे हजरत लुकमान, वो इस रात के अंदर तो बाकायदा तैयारी फरमाते थे, खुशबू लगाते, सुरमा लगाते, तेल लगाते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते और फिर मस्जिद की तरफ चले जाते। यूं सारी रात वो मस्जिद के अंदर इबादत किया करते थे। एक बात जहन में रख लें, ये रात इबादत करने की रात। इबादत यूं तो किसी रात करें, किसी दिन करें, कबूलियत है अल्लाह की बारगाह के अंदर। अगर खुलूस दिल से आप इबादत करते हैं खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कबूल फरमाता है। ये नहीं होता कि वह अपने बंदों को अजर ना अता फरमाए, वो अजर अता फरमाते हैं, बशर्ते कि इबादत खालिसतन अल्लाह के लिए हो। अब जहां तक शब बरात का ताल्लुक है तो इसके मुख्तलिफ नाम है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अर्ज करूंगा। सरदस्त सिर्फ कुरान करीम की आयत की रोशनी में और एक दो हदीस मुबारक मैंने पेश करनी थी, ताकि उन लोगों को जो शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं लोगों के जहन में भी कुरान के अंदर शब बरात का जिक्र कहाँ है, तो ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी और मुफस्सिरीन कराम का हवाला भी मैंने आपको पेश कर दिया। और आखिर में मैं आपको दो अहादीस मुबारक पेश कर देता हूँ, 2 से 3 अहादीस मुबारक, ताकि बात और मुस्तनद हो जाए। उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो रिवायत फरमाई, वो बड़ी मशहूर रिवायत है जो सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है, जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, दीगर तकरीबन 27 से 28 अहादीस मुबारक की किताबों के अंदर वो मौजूद है। यहाँ लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास वो सारी किताबें मौजूद हैं जिनके अंदर ये अहादीस मुबारक मौजूद है। तो उसका खुलासा मफहूमन मैं अर्ज करता हूँ। और दूसरी हदीस जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो भी इससे मिलती जुलती है, थोड़े से उसके अंदर अल्फाज ज्यादा हैं, मैं दोनों का खुलासा पेश कर देता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात मेरी बारी की रात थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ फरमा थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक उठकर तशरीफ ले गए बाहर। एक रिवायत ये फरमाती, मैं उन्हें तलाश करती करती जन्नतुल बकी पहुंची, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी में मौजूद थे और अल्लाह की इबादत फरमा रहे थे और अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे थे। दूसरी रिवायत के मुताबिक फरमाती हैं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करते हुए, जब आपको मैंने अपने हुजरे में ना पाया, तलाश करते हुए मस्जिद में पहुंची, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इबादत में मसरूफ थे। इन दोनों रिवायत के अंदर आगे जो बात उन्होंने शायद फरमाती है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा क्या तूने ये गुमान कर लिया है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी हक तलफी फरमाएंगे, तेरे साथ ज्यादती करेंगे? तो मैंने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा गुमान तो मैं कर भी नहीं सकती, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, बल्कि मैंने ये समझा कि शायद आप किसी दूसरी ज़ौजा के घर तशरीफ ले गए हैं, इस वजह से मैं आपके पीछे पीछे आ गई, आपको तलाश करने के लिए, आपको ढूंढते हुए मैं आ गई। तो फरमाया, आयशा जानती हो आज की रात कैसी रात है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप इरशाद फरमा दी, फरमाया, आज की रात है आयशा वो रात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को बेहिसाब बख्श देता है। अब यहाँ मुहद्दिसीन किराम इसकी शरह करते हुए कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर क्यों फरमाया? वो इसलिए कि कबीला बनी कल्ब जो था वो कसरत से बकरियां रखते थे और उनके ऊपर बाल बहुत ज्यादा होते थे, इस वजह से आपने उनकी मिसाल दी, यानी अल्लाह की बख्शिश को कसरत के साथ तशबीह दी। और इसी तरीके से
दूसरी रिवायत के मुताबिक भी यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज की रात अल्लाह आसमान दुनिया पर जलवा फरमा होता है और वो लोगों को बेहिसाब बख्शता है, अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। और फिर मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से भी इसी किस्म की रिवायात मौजूद हैं, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। इस दुआ के साथ ये मुख्तसर पैगाम आप तक पहुंचाना था कि शब बरात जो है 15 शबान की रात, ये इबादत करने की रात है, अल्लाह को राजी करने की रात है, ना कि भागने दौड़ने, बाजारों में घूमने और नाच गाने सुनने में अपने वक्त को जाया न करें। इस रात के अंदर कसरत से इबादत करें, कुरान करीम की तिलावत करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, नवाफिल कसरत से पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी और अपनी दीगर मुसलमान भाइयों बहनों उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश के लिए दुआएं करें। जो मसाइब इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर नाजिल हो रहे हैं, जिन मुश्किलात में हैं, उसके लिए भी दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और इस रात के सदके अल्लाह ताला हम सबको खात्मा बिल ईमान अता फरमाए। मजीद इस रात पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम आने वाली वीडियो के अंदर पेश करेंगे। वस्सलाम अलैकुम।